अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 30 अप्रैल साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। मीठे बच्चे तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। पावन जरूर बनना है। బాబా అంటున్నారు, మధురమైన పిల్లలు మీరు బాబా ద్వారా సముఖంగా చదువుకుంటున్నారు, అంటే బాబా ఎదురుగా కూర్చొని చదువుకుంటున్నారు. మీరు సత్యుగి వారసత్వానికి అర్హులుగా అవ్వాలి అంటే తప్పకుండా పవిత్రంగా కావాలి. స్వర్గ వారసత్వం పొందాలి అని అంటే పవిత్రత కంపల్సరీ అంటున్నాడు బాబా. పవిత్రంగా కాకపోతే స్వర్గం యొక్క వారసత్వం అనేది లభించదు. प्रश्न, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? బాబా యొక్క ఏ కర్తవ్యాన్ని పిల్లలైన మీరే తెలుసుకుంటారు.
బాబా ఏ కర్తవ్యాన్ని పిల్లలైన మీరే తెలుసుకుంటారు. बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो. उत्तर, तुम जानते हो कि हमारा बाप बाप भी है, टीचर और सदगुरु भी है. तीनों रूप, बाप का बाप है, टीचर है, सदगुरु. बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने. बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं. यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते. బాబా ఏం చెప్తున్నారు, బాబా ఏ కర్తవ్యం మనకు తెలుసు, తండ్రినే మనకి, తండ్రి కూడా, టీచర్ కూడా, సద్గురువు కూడా. బాబా కల్పం యొక్క సంగం యుగంలోనే వస్తారు పాత ప్రపంచాన్ని కొత్తగా తయారు చేయడానికి, ఒకే ఒక ఆది సనాతన దేవదేవత ధర్మాన్ని స్థాపన చేయడానికి. బాబా ఇప్పుడు మనందరి పిల్లల్ని ఏం తయారు చేస్తున్నారు, మనిషి నుండి దేవతగా తయారు చేయడానికే చదివిస్తున్నారు. మరి ఈ ఆక్యుపేషన్ బాబా పిల్లలైన మనకు తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు. आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई भी नहीं है. भगवान को क्या कहते, भोला भंडारी भी कहते हैं. क्यों बाबा भोला भंडारी है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखता है और सब कुछ बच्चों को दे देता है ना, इसीलिए भोलानाथ बोलते हैं परमात्मा को. అయితే శంకరుని చెప్పరు, భోలానాథుడు అని ఎవరు చెప్తారు, శివబాబాని మాత్రమే చెప్తారన్నమాట. भोला भंडारी क्या कहते, भोलानाथ के सामने जाकर के क्या कहते, बम बम भोलेनाथ भर दो हमारी जोड़ी. ऐसे करके उनके सामने गीत गाते हैं. ओम शांति. ओम शक्ति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है. ओम माना मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है. బాబా మనకి ఓం శాంతి అంటే అర్థం ఏంటి, పదే పదే అర్థం చేయిస్తూ ఉన్నారు కదా. ఓం అంటే అర్థం ఏంటి, నేను ఆత్మ, ఇది నా యొక్క శరీరం అన్నమాట. నేను ఆత్మ, ఇది నా యొక్క శరీరం. शरीर भी कह सकता है कि यह मेरी आत्मा है. जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, बच्चे कहते बाबा आप हमारे हो, वैसे आत्मा भी कहते हैं मेरा शरीर. शरीर कहेगा मेरी आत्मा. अभी आत्मा जानती है मैं आत्मा अविनाशी हूँ, आत्मा बिगर शरीर कुछ कर न सके. అయితే ఈరోజు బాబా ఏం చెప్తున్నారు, నేను ఆత్మను అని మనం చెప్తున్నాం. అలాగా ఆత్మ కూడా ఏం చెప్తుంది, ఇది నా శరీరము, శరీరం కూడా చెప్తుంది ఇది నా ఆత్మ అని చెప్పేసి అనమాట కదా. అయితే ఇక్కడ ఎలా అంటే శివబాబా చెప్తారు కదా, ఏం చెప్తారు, ఈ శరీరంలోకి నేను వచ్చాను, నేను ఆత్మ పరమాత్మ అలా చెప్తారు కదా. అలాగే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం, నేను ఆత్మ అవినాశిని, శరీరం లేకపోతే ఆత్మ అనేది ఏది చేయలేదు. शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना, मेरी पापात्मा आत्मा है, मेरी आत्मा पापात्मा है और मेरी आत्मा पुण्यात्मा है. ఆత్మాత్మ అనే పదం చాలా వాడుతూ ఉంటారన్నమాట. ఏం చెప్తారు, నా ఆత్మకి కష్టాన్ని ఇవ్వకండి, ఇప్పుడు నా ఆత్మ పాపాత్మ అయిపోయింది, నా ఆత్మ పుణ్యాత్మగా అవుతుంది, ఇలాగా చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. तुम जानते हो मेरी आत्मा सत्युग में पुण्यात्मा थी, आत्मा खुद भी कहेगी मैं सत्युग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी. सोना है नहीं, यह एक मिसाल दिया जाता है. वास्तव में सोना माना आत्मा सोने के जैसा, सोना सोने से आत्मा नहीं तैयार होती है, तो ऐसे एग्जाम्पल बताने के लिए दिया जाता है. అయితే ఏం చెప్తారు, సత్యయుగంలో మన ఆత్మనే ఉంది, ఎలా ఉండేది, పుణ్యాత్మగా ఉండేది. ఏం చెప్తారు, స్వయంగా సత్యుగంలో సతో ప్రధానంగా సత్యమైన బంగారంలో ఉండేది నా ఆత్మ అని చెప్తారు. అయితే బాబా అంటున్నారు బంగారంలో ఉండడం అంటే నిజంగా బంగారంలో ఉంటుంది ఏంటి, నిజంగా బంగారంలో ఉండడం అనేది కాదు అక్కడ. ఆత్మ సత్యుగంలో పవిత్రంగా అంటే పారస్నార్ పవిత్రంగా ఉంటుంది కదా ఆత్మ అక్కడ, అంటే బంగారం సమానంగా
పాదరసం అంతా విలువైనటువంటి విధంగా అన్నమాట ఆత్మ అనేది ఉంటుంది. ఆ రకంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. तो बाबा कहते हैं आत्मा खुद भी कहे कि मैं सत्युग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी, सोना है नहीं, यह एक मिसाल दिया जाता है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एजर थी, अभी तो कहते हैं इम्प्योर हूँ। दुनिया वाले ये नहीं जानते, तुमको तो श्रीमत मिलती है, तुम अब जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। అయితే బాబా అంటున్నారు అనమాట, ఇక్కడ మనకు తెలుసు ఒకప్పుడు అన్నమాట పవిత్రంగా ఉండేది మన ఆత్మ, గోల్డెన్ నేచర్ గా ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఇంప్యూర్ గా అయిపోయింది, అపవిత్రంగా అయిపోయింది. అయితే ప్రపంచం వాళ్ళకి తెలియదు అంటున్నారు బాబా ఈ విషయాలు. మీకు శ్రీమతం లభిస్తుంది బాబా నుండి. ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకుంటున్నారు మన ఆత్మ సతో ప్రధానంగా ఉండేది, ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయింది, తమో ప్రధానంగా తయారైంది. హరేక్ చీజ్ ऐसे होती है, ప్రతి ఒక్కటి బాబా చెప్తున్నారు, ప్రతి ఒక్క వస్తువు కూడా ఫస్ట్ సతో ప్రధాన్, తర్వాత సతో, రజో, తమో, తమో ప్రధాన్ కదా. ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇలాగే అవుతుంది అంటున్నారు బాబా. బాల్, యువ, వృద్ధ, హర్ చీజ్ నయే సే పురాని జరూర్ హోతీ హై. అంటే అవస్థలు ఉంటాయి కదా, బాల్యావస్థ, తర్వాత యవనావస్థ, వృద్ధావస్థ కదా, మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ బాల్యావస్థ అన్నమాట. అయితే ప్రతి ఒక్క వస్తువు కొత్తది పాతగా తప్పకుండా అయితీస్తుంది. दुनिया भी पहले गोल्डन एज और सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान ఐరన్ ఏజ్డ్ है, तभी दुखी है। ప్రపంచం కూడా ఒకప్పుడు సతో ప్రధానంగా గోల్డెన్ ఏజ్ గా ఉండేది, బంగారు యుగం లాగా. కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఐరన్ ఏజ్ అయిపోయింది, తమో ప్రధానం అయిపోయింది, అందుకే ఇంత దుఃఖిగా అయిపోయింది అంటున్నారు బాబా. सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाले बम बम भोलानाथ। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है और सभी पतित है। సతో ప్రధానం అంటే సుధరి అంటే సిస్టమేటిక్ ఉంటుంది, తమో ప్రధానం అంటే అడ్డదిడ్డంగా ఉంటుంది అనమాట, అస్తవ్యస్తంగా ఉంటుంది అనమాట. అయితే పాట ఈరోజు ఏంటి, భోలానాథ్ సే निराला। आज का गीत क्या है, भोलानाथ से निराला और कोई भी नहीं है। సో భోలానాథుడు బాబా ఏం చెప్తారు, భగవంతుడా పాడైపోయిందా అని బాగు చేసే భోలానాథుడా రా తండ్రి అని పిలుస్తారు. మరి బాబా అంటున్నారు పాత ప్రపంచం పాడైపోయింది, ఎందుకంటే రావణ రాజ్యం కాబట్టి. ఇప్పుడు అందరూ పతితులుగా ఉన్నారు. సత్యుగ్ మే సబ్ పావన్ थे, उनको न्यू वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। సత్యుగంలో అందరూ పవిత్రంగా ఉంటారు, దాన్ని ఏం చెప్తారు, కొత్త పవిత్రమైనటువంటి నిర్వికారి ప్రపంచము అని చెప్తారు. ये है ओल्ड विशेष वर्ल्ड, अब कलयुग आयरन एज है। यह सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है। మరి బాబా ఏమంటున్నారు, సత్యగానే ఏం చెప్తారు, సంపూర్ణ నిర్వికారి ప్రపంచము, కొత్త నిర్వికారి ప్రపంచము. ఇప్పుడు ఈ కలియుగము ఐరన్ ఏజ్ అంటే సంపూర్ణ వికారి ప్రపంచం. అయితే ఈ విషయాలు బాబా అంటారు ఏ స్కూల్స్ లలో కాలేజెస్ లలో మీకు చెప్పరంటున్నారు బాబా, ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలిస్తే కదా మీకు చెప్పడానికి, వాళ్ళకే తెలియదు. तो बाबा कहते भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच, श्रीमद् भगवत गीता భగవానువాచ్ చదువుతూ ఉంటారు కదా, భగవంతుడు వచ్చి చదివిస్తారు, రాజయోగం నేర్పిస్తారు. అందుకే భగవద్గీతలు ఏం చెప్పారు, భగవానువాచ్ అని చెప్తారు, శ్రీమద్ భగవత్ గీత అని చెప్తారు. శ్రీమత్ మన శ్రేష్ఠ మత్, శ్రీ అంటే శ్రేష్టమైన, మతము అంటే మార్గం, శ్రీమతం అంటే శ్రేష్టమైనది అని అర్థం. श्रेष्ठते 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 श्रेष्ठ ऊंचते ऊंच तो भगवान है, उनका नाम एक्यूरेट क्या है, శ్రేష్టాతి శ్రేష్టమైన వారు, ఉన్నతాతున్నతమైన వారు భగవంతుడు ఒకరే. ఆయన పేరేంటి, శివ అన్నమాట కదా. రకరకాల పేర్లు మనం పెట్టుకుంటాం, భక్తి మార్గ మే అనేక నాम हम रखते थे, लेकिन वास्तविक नाम क्या है, परमात्मा का केवल शिव ही है కదా, శివ అని చెప్తారు. तो उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा, ఎప్పుడైనా రుద్ర జయంతి రుద్రయాత్రి విన్నారా, రుద్రరాత్రి కదా, శివ జయంతి శివరాత్రి వింటా. तो बाबा कहते शिवरात्रि कहते शिव तो निराकार है,
अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते। शिव के लिए तो कोई जानते नहीं कि कब पैदा हुआ। శివరాత్రి అని చెప్తారు కదా, అయితే శివరాత్రి ఎప్పుడు జరుపుతారు? శివుడు నిరాకారుడు, నిరాకారుడికి రాత్రి పగలు అన్ని జయంతి అని ఎలా జరుపుతారు? ఇప్పుడు కృష్ణ జయంతి అయితే ఓకే, ఫలానా పిల్లాడు అంటే ఫలానా వాళ్ళకి దేవకి వసుదేవుడికి పుట్టాడు, లేకపోతే ఈ తిథి తారీఖులో పుట్టాడు, ఇవన్నీ చెప్తారు. మరి శివబాబు గురించి అయితే ఎవరికి తెలియదు కదా, అసలు ఎప్పుడు జన్మ తీసుకుంటారు? ये तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सत्युग आदि में कैसे जन्म लिया। అన్ని విషయాలు శివబాబు గురించి అన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలంటున్నారు బాబా. మీకైతే అర్థమవుతుంది శ్రీకృష్ణుడు సత్యుగంలో ఎలా జన్మ తీసుకుంటాడు. तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए, वह भी कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था. మీరేమంటారు? 5000 సంవత్సరాలు అయిపోయింది శ్రీకృష్ణుడు జన్మ తీసుకుని అని. క్రిస్టియన్స్ కూడా ఏం చెప్తారు? జీసస్ క్రైస్ట్ కన్నా 3000 సంవత్సరాల ముందు, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म की स्थापना 2000 में हुआ है, इसलिए उसके पहले 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था, स्वर्गం ఉండేది ఒకప్పుడు అని చెప్తూ ఉంటారు. इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे. शास्त्रों में सत्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं. ఇస్లామీల కన్నా కొంచెం ముందు చంద్రవంశం, వాళ్ళకన్నా కొంచెం ముందు సూర్యవంశం కదా. కానీ ఏం చెప్తారు శాస్త్రాలు? సత్యుగం, ఒక్క సత్యుగమే 1,00,000 సంవత్సరాలు చెప్తారంటున్నారు బాబా. गीता है मुख्य, गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ, वह सत्युग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परम पिता परमात्मा ने की. గీత అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది కదా. గీతా శాస్త్రం అనేది ఏం చెప్తారు? గీత సర్వశాస్త్రమై శిరోమణి అని చెప్తారు. అన్ని శాస్త్రాలకి శిరోధార్యమైనటువంటిది గీత ద్వారానే అన్ని కూడా వచ్చాయని చెప్తూ ఉంటారు. సో గీత ముఖ్యమైనది, గీతతోనే దేవదేవత ధర్మం స్థాపన అయింది. మరి అది సత్యుగ త్రేత వరకు నడుస్తుంది. అంటే గీతా శాస్త్రంతో ఆది సనాతన దేవదేవత ధర్మాన్ని స్థాపన परम पिता परमात्मा చేస్తారు. फिर तो आधा कल्प ना कोई शास्त्र हुआ, ना कोई धर्म स्थापक हुआ. బాబా వచ్చి ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు సనాతన దేవదేవత ధర్మాన్ని స్థాపన చేస్తే అర్థకల్పం ఏ శాస్త్రాలు చదివేది ఉండదు, ఏ ధర్మ స్థాపకులు వచ్చి ధర్మాన్ని స్థాపన చేసేది ఉండదు అంటున్నారు. बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया, గోయా బాపు 3 ధర్మ స్థాపన కడితే. అంటే బాబా బ్రాహ్మణులను ఏం చేస్తారు? దేవత క్షత్రియ. అంటే బాబా పిల్లలు ఇప్పుడు ఎవరైతారో వాళ్ళే సత్యత్రేతలో జన్మం తీసుకుంటారు కదా. దేవత క్షత్రియ అవుతారు. అంటే బాబా 3 ధర్మాలు, బ్రాహ్మణ, దేవత, क्षत्रिय, 3 धर्मों की स्थापना करते हैं. और यह है लीप धर्म. ब्राह्मण धर्म माना लीप धर्म बहुत छोटा सा है, इनकी आयु थोड़ी रहती है. तो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है. ఇప్పుడు మనది ధర్మం ఏంటి? లీప్ ధర్మం అంటున్నారు బాబు. బ్రాహ్మణ ధర్మం అంటే చాలా తక్కువ ఉంటాయి కదా లీప్ యుగంలో, అంటే లీప్ సంవత్సరంలో చూడండి రోజులు తక్కువ ఉంటాయి. అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఎంత తక్కువ ఉంది కదా. మొత్తం సృష్టి అంతట్లో చూసుకుంటే 5000 ఇయర్స్ లో సంగమ యుగం అంటే 100 ఇయర్స్, ఇక్కడ 5000 ఇయర్స్, ఇక్కడ 100 ఇయర్స్. అందుకనే లీప్ ధర్మము అంటున్నారు బాబా. అయితే అన్నిటికన్నా అన్నమాట దీని యొక్క ఆయుష్ కూడా కొద్దిగా ఉంటుంది. సర్వశాస్త్రమే శిరోమణి గీత భగవంతుడే చెప్పడం జరిగింది. तो सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है. बाप पुनर्जन्म में नहीं आते. सबसे बहुत अंतर आत्मा और परमात्मा का यही है. हम पुनर्जन्म में आते हैं, परमात्मा पुनर्जन्म रहित है. అన్నిటికన్నా మెయిన్ డిఫరెన్స్ మనకి బాబాకి కూడా ఇదే. బాబా ఎప్పుడు కూడా పునర్జన్మలోకి రాను అంటున్నారు. परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता. बाप पुनर्जन्म में नहीं आते, जन्म है, परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मेरी पालना नहीं होती. सतयुग में भी जो बच्चे होते वह गर्भ महल में रहते. रावण राज में गर्भ जेल में आना पड़ता, पाप जेल में भोगते जाते हैं. गर्भ में अंजाम
करते हैं, हम पाप नहीं करेंगे, परंतु यह है ही पापात्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते। हाँ, जब गर्भ जेल में रहते सत्य कलयुग में क्या करते, अंजाम करते है ना, भगवान से प्रार्थना करते, परमात्मा हमको बाहर निकालो, फिर कभी हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे। जब बाहर आ जाते हैं तो सारी बातें भूल जाते, फिर से ऐसा ही कर्म करने लग पड़ते। అంటే బాబు అంటున్నారు జన్మ ఉంటుంది నాది, కానీ గర్భం ద్వారా జన్మ అనేది తీసుకోను, నా పాలన జరగదు. ఇప్పుడు సత్యయుగంలో పిల్లలు కూడా చూడండి గర్భ మహల్లో ఉంటారు. అంటే రావణ రాజ్యంలో గర్భ జైల్లోకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. గర్భ జైల్లో పనిష్మెంట్స్ అనుభవిస్తున్నప్పుడు ఆత్మ ఏముంటుంది, భగవంతుడా నన్ను బయటికి తీయి, మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇలాంటి కర్మలు చేయనట్టు. తీరా బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అదే పాపకర్మం చేస్తూ ఉంటుంది. परंतु यह है ही पापात्माओं की दुनिया। दुनिया पापात्मा प्रपंच अंటున్నారు बाबा। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। అదే ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అన్నమాట, చుట్టుపక్కల వాతావరణాన్ని బట్టి మనం దాంట్లో ప్రభావితమైపోతూ ఉంటాం. సో ఉన్నదే పాత ప్రపంచము, వికారి ప్రపంచము, పతిత ప్రపంచము, పాపాత్మల ప్రపంచము, బయటకు వస్తూనే ఆత్మ ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ పాపాలు చేయడం మొదలు పెడుతుంది. వహాకి వహా రహి ఏమంటారు, అక్కడికక్కడే అయిపోతుంది అనమాట. यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हम पाप नहीं करेंगे, एक दो पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि यह विकार आदि अत्यंत दुख देता है। మరి బాబా పిల్లలకు కూడా చాలా మంది ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు, పరస్పరంలో వికారాల్లోకి వెళ్ళమండి అని చెప్పేసి చెప్తారు. ఎందుకంటే వికారాలే ఆది మధ్యంతం మనకి దుఃఖాన్ని ఇస్తూ వచ్చాయి కాబట్టి. सत्युग में विषय है नहीं तो मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं. సత్యుగంలో వికారాలే ఉండవు కాబట్టి సత్య త్రేతాలో మనుషుల ఆది మధ్యంతం 21 జన్మలు అసలు దుఃఖాన్ని అనుభవించారు. क्योंकि राम राज्य है उसकी स्थापना बाप फिर से कर रहे हैं. ఎందుకంటే అది రామరాజ్యం, దాని స్థాపనని బాబా తిరిగి మళ్ళీ ఇప్పుడు మనతో చేయిస్తున్నారు. సంఘం पर ही स्थापना होगी ना, जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है. अंडरलाइन करो, बाबा क्या कह रहे, जो भी धर्म स्थापना के अर्थ आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है. आधा समय है पुण्यात्मा, फिर आधा समय बाद పాపాత్మ बनते हैं. సంగమిగంలోనే బాబా వచ్చి స్థాపన చేస్తారు. అయితే ఎవరైతే ధర్మ స్థాపనార్థం, అవి జీసస్ और क्राइस्ट अलग अलग है ना, जीसस के शरीर में क्राइस्ट आकर के धर्म की स्थापना करते, तो क्राइस्ट की आत्मा पाप नहीं करती, इसलिए जो कुछ भी सहन करना पड़ा वो जीसस की आत्मा ने सहन किया. అలాగే ఇక్కడ కూడా చూడండి, బ్రహ్మ బాబాలోకి శివ బాబా వస్తారు. సో బ్రహ్మ బాబాతో ఆయన కూడా గృహస్థి వికారాల్లోకి వెళ్ళారని చెప్తారు కదా, కానీ ఇక్కడ శివ బాబా వికారి కాదు కదా, ఆయన అయితే పవిత్రమైనటువంటి వారు, పరమ పవిత్రమైనటువంటి వారు శివ బాబా. మరి బాబా అంటారు ఎవరైతే ధర్మస్థాపన గురించి వస్తారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పాపకర్మలు చేయలేరు. అర్ధకల్పం పుణ్యాత్మలుగా ఉంటారు, అర్ధకల్పం తర్వాత పాపాత్మలుగా అయిపోతారు. तुम सतयुग त्रेता में पुण्यात्मा रहते हो फिर पापात्मा बनते. सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वह सजाए खा नहीं सकती. సత్య త్రేతాలో పాప పుణ్యాత్మలుగా ఉన్న మీరు మళ్ళీ పాపాత్మలు అయిపోతారు. అయితే సతో ప్రధానాత్మ పైనుంచి కిందకు వచ్చినప్పుడు శిక్షల్ని తినలేరు అంటున్నారు. క్రైస్ట్ కి ఆత్మ धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल न सके, क्योंकि जीसस क्राइस्ट, जीसस अलग क्राइस्ट अलग. ఇప్పుడు జీసస్ క్రైస్ట్ అని చెప్తారు కదా, క్రైస్ట్ ఆత్మ ధర్మస్థాపన చేయడానికి వచ్చింది కాబట్టి దానికి ఎలాంటి శిక్షలు పనిష్మెంట్స్ ఉండవు. कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विक्रम आदि किया ही नहीं है. ఏం చెప్తారు, జీసస్ క్రైస్ట్ ని సిలువ పైన ఎక్కించారని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ మరి బాబా అంటారు క్రైస్ట్ ఆత్మ అయితే ఎలాంటి పాపకర్మ చేయలేదు, వికర్మలే చేయలేదు. ప్యూర్ సోల్ పైనుంచి పరధామని చెప్పడే వస్తుంది. ఏం వికర్మ జరుగుతుంది దాంతో చెప్పండి. वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है. చాలా క్లియర్ గా బాబా చెప్తున్నారు, జీసస్ ఎవరి శరీరంలోకి అయితే క్రైస్ట్ ఆత్మ ప్రవేశిస్తుందో వారికి దుఃఖం అనేది అనుభవం అవుతుంది.
वह सहन करते हैं। जैसे इसमें बाबा आते हैं, वह तो है ही सतो प्रधान। कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होता है, शिव बाबा को नहीं होता। సేమ్ అన్నమాట. సిమిలర్ గా బ్రహ్మబాబా శరీరంలోకి శివబాబా వస్తారు. అయితే దుఃఖము అదంతా కూడా అనుభవం ఎవరికి జరుగుతుంది? బ్రహ్మబాబాకు అవుతుంది, కానీ శివబాబాకి ఏమి ఉండదు కదా. इसीलिए कभी कभी हंसी मजाक में खांसी जब आता है तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को आता है खांसी, शिव बाबा को. ఎప్పుడైనా అప్పుడప్పుడు చాలా బాబాకు చాలా దగ్గు వచ్చేది అనమాట. బాబా అంటుండే కాశీ మేరీ సఖీ హే, ఎప్పుడు నాకు తోడుగా ఉంటుంది, నాకు చాలా ఇష్టమైంది, దగ్గు వచ్చేది అనమాట. అయితే ఇప్పుడు దగ్గు ఎవరికి వస్తుంది? బ్రహ్మ బాబాక శివబాబాక? శివబాబాకు దగ్గు వస్తుందా? శరీరమే లేదు, దగ్గాడి బాబా శరీరమే లేదు కదా. ఎవరికి వస్తుంది? బ్రహ్మ బాబాకే వస్తుంది అనమాట, ఎందుకంటే ఆయన శరీరం కాబట్టి. అట్లానే బాబా అంటున్నారు ఇక్కడ బ్రహ్మ బాబాకి వస్తుంది అనమాట, शिव बाबा के मेरा दूर तो बाबा कहते हैं वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं. शिव बाबा सदैव सुख शांति में रहते हैं. ఎవరు సతో ప్రధాన్ है, ఎప్పుడు సతో ప్రధానంగా ఉంటారు. परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना, वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है, क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती क्योंकि सतो रजो तमो में आती है. మరి బాబా ఎవరు? ఎప్పుడు ఎవరు సతో ప్రధాన, ఎవరు ప్యూర్, సదా పవిత్రమైనటువంటి వారు. కానీ వస్తారు ఈ పాత శరీరంలోకి. ఎలా అంటే క్రైస్ట్ ఆత్మ ఎవరిలోకి ప్రవేశిస్తుందో ఆ శరీరానికి దుఃఖం ఫీల్ అవుతుంది, క్రైస్ట్ యొక్క ఆత్మ దుఃఖాన్ని అనుభవించదు. ఎందుకంటే సతో రజ తమోలోకి వస్తుంది. नई नई आत्मा आती भी तो है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकती, ला नहीं कहता है. కొత్త కొత్త ఆత్మలు వస్తారనుకోండి, వాళ్ళకి సుఖం అనుభవించేది ఉంటుంది. అప్పుడే వచ్చినటువంటి ఆత్మలకు దుఃఖం అనేది ఉండదు అనమాట, లా ఉండదు. అలాగా इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ यानी इनको ब्रह्मा बाबा को, दादा को होता है, ना कि शिव बाबा को. परंतु यह बातें तुम जानते हो और कोई को पता नहीं है. నువ్వు చూసే వాళ్ళకి ఏముంటుంది, బ్రహ్మ బాబాలు శివ బాబా వస్తారు, మనకు తెలుసు. ఏది కష్టం కలిగిన శరీరం అంటే దాదాకి కలుగుతుందని మనకు తెలుసు, కానీ బయట వాళ్ళకి ఎవరికి తెలియదు అంటారు. यह सब राज अभी बाप बैठ समझाते हैं. इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी, फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती है. మరి సహజ రాజయోగంతోనే స్థాపన అనేది జరిగింది. మళ్ళీ భక్తి మార్గంలో ఈ విషయాలు గాయనం చేస్తారు. ఈ సంగम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है. भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है. మరి సంగమయుగంలో ఏదైతే జరుగుతుందో అది గాయనం చేయబడుతుంది, మహిమా యోగ్యంగా ఉంటుంది. భక్తి మార్గం మొదలవుతుంది అంటే శివ బాబా యొక్క పూజను మొదలు పెడతారు. पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण जब राज करते थे तो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं तो फिर पूज्य से पूजारी बन जाते हैं. మొట్టమొదట భక్తి ఎవరు మొదలు పెడతారంట? అదే లక్ష్మీనారాయణ ఒకప్పుడు పూజలుగా ఉండేటప్పుడు ఎలా అయితే వాళ్ళు పూజ చేసేవారు, రాజ్యం చేసేవారు, వారే ఇప్పుడు మళ్ళీ వికారి మార్గంలోకి వచ్చేసి పూజ నుంచి పూజారిగా అయిపోతారు. बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा इस द्वारा हमको बढ़ाते हैं. బాబా ఏం అర్థం చేస్తున్నారు? మొట్టమొదటి మీకు ఏం జ్ఞాపకం రావాలి? నిరాకార పరంపిత పరమాత్ముడు ప్రజాపిత బ్రహ్మ శరీరం ద్వారా వచ్చి నాకు చదివిస్తున్నారు. ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो न सके जहाँ ऐसे समझाते. ప్రపంచమంతట్లో ఇంకెక్కడ కూడా ఇలా ఎవరు అర్థం చేయించారు. ఉన్న ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తి ఈయన చెప్పట్లేదు, ఈయనలో ఆయన చెప్తారు, అలా ఎక్కడ కూడా చెప్పారు. ఇది ఒక్కటే ప్లేస్ అన్నమాట, ఇక్కడ చెప్తారు. बाप आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं. त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है डीटी वर्ल्ड सावरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थराइट. మరి బాబాని వచ్చి ఏం చేస్తారు? భారతదేశానికి తిరిగి స్వర్గ వారసత్వాన్ని ఇస్తారు. అందుకే త్రిమూర్తి చిత్రం కింద రాసి ఉంటుంది ఏంటి అంటే దైవీ స్వరాజ్యం. దైవీ స్వరాజ్యాన్ని పొందడం అనేది ఈశ్వరీయ జన్మసిద్ధ అధికారము రాసి ఉంటుంది అనమాట.
शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं, हम पतित थे ना। బాబా వచ్చి మనకి 21 జన్మలు స్వర్గ వారసత్వాన్ని ఇస్తున్నారు మనకి, స్వర్గానికి అర్హులుగా తయారు చేస్తున్నారు. అయితే వాళ్ళకి తెలుసు మనం ఇప్పుడు అర్హులుగా తయారవుతున్నాము, ఒకప్పుడు పతితులుగా ఉండే వాళ్ళము. పావన్ బన్ జాయింగే ఫిర్ యహ శరీర్ నహీ రహేగి. ఇప్పుడు పతితులుగా ఉన్నాం, పురుషార్థం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఉన్నాం. కానీ అదే పవిత్రంగా అయిపోయామనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ శరీరాల్లో ఉండలేకపోతాము అంటున్నారు బాబా. पावन बन जाएंगे फिर यह शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परम पिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बना। రావణాసుడితో అపవిత్రంగా అయ్యాం, పతితంగా అయ్యాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ పరంపిత పరమాత్మ పావనంగా చేసి పావన ప్రపంచానికి యజమానులుగా తయారు చేస్తారు. వహి జ్ఞాన కా సాగర్ పతిత పావన్ హే. यह निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते. మరి నిరాకార తండ్రి చదివిస్తారైతే అందరూ ఒక్కసారి మొత్తం ఇప్పుడు 9 lakhs అనుకోండి బాబా పిల్లలు, ఒక చోట కూర్చొని అందరూ ఒకసారి చదువుకోగలరా? చదువుకోలేరంటున్నారు బాబా. सम्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्यांत का नॉलेज सुनाते होंगे. ఇప్పుడు బాబా మిలన్ జరిగేటప్పుడు చూడు, మధుబన్లో బ్రహ్మ బాబాలోకి శివబాబా వచ్చి, లేకపోతే దాదిలో బాబ్దాదా వచ్చినప్పుడు కూడా ఏమనుకుంటాం, ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు, ఈ సమయంలో శివబాబాలోకి బ్రహ్మ బాబాలోకి శివబాబా వచ్చారు అని చెప్పేసి అనుకుంటాం. సృష్టి ఆది మధ్యంతం జ్ఞానం చెప్తున్నారు అనుకుంటాం. वह मुरली लिखत द्वारा आएगी और सत्संगों में ऐसा थोड़ी समझेंगे. पहले तो मुरली आने में 1 वीक लगता था, अभी आज मुरली हो गया अव्यक्त मुरली, तो बाय पोस्ट आने में हमको 1 वीक लगता था. अभी तो डायरेक्ट लाइव भी हम देख रहे साइंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से, है ना. फर्स्ट ఏంటి मुरली కూడా ఏంటి, ఇంకా सबसे पहले तो बाबा क्या करते थे, अपने हाथों से हैंड रिटन कार्बन पेपर लगा करके बाबा कापियां बनाते थे. अभी तो कितना ज़राक्स आ गया, क्या क्या हो गया, टाइपिंग मशीन आ गया, सब कुछ हो गया. उस टाइम पे कुछ भी नहीं था ना, बाबा अपने हाथों से पूरी रात भर ना सोता था कभी कभी, या अमृत वेला नहीं सोते हुए पूरा लिख करके भेजता था बाबा. ఆ టైంలో ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ లేదు కదా, చేతితో రాసేవారు అనమాట, రాసింది పంపించేవారు అనమాట. तो మరి బాబా అంటున్నారు వేరే సత్సంగాలు ఇలా ఉండదు. आजकल टेप मशीन पे निकली है इसलिए भरकर भेज देते हैं. दी बेस्ट, सबसे बेस्ट टेप मशीन बाबा कहते, क्योंकि एज इट इज ना, अभी मैं जो बोलती हूँ उसमें रिकॉर्ड होता है तो वही आता है. ఇప్పుడు రాయడంలో కూడా ఒక్కొక్కసారి మనం సరిగా వినకపోతే, లేకపోతే మనం ఏదైనా కల్పించేసైనా రాయొచ్చేమో, కానీ టేప్ మిషన్ అనుకోండి, టేప్ లో మీరు రికార్డ్ చేసింది ఏముంటుంది, యాక్యురేట్ అన్నమాట, కరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది అంటున్నారు బాబా. तो बाबा कहते हैं वह कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते, बुद्धि में मनुष्य ही रहता, यहाँ तो वह बात है नहीं. లౌకికంలో సత్సంగాలకు వెళ్ళారనుకోండి, ఫలానా స్వామీజీ గురూజీ వచ్చి చెప్తున్నారు మాకు అని బుద్ధిలో ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ అలాంటి విషయాలు కాదు. ఇక్కడ మనకి ఎవరు చెప్తారు, స్వయం పరంపిత పరమాత్మ వచ్చి మనకి చెప్తారనమాట. यहाँ तो वह बात नहीं, वह तो निराकार बाप नॉलेजफुल है, మనుష్య కో నాలెడ్జ్ఫుల్ నహీ కహా జాతా. అయితే ఇక్కడైతే నిరాకార తండ్రి నాలెడ్జ్ఫుల్, ఏ దేహదారిని నాలెడ్జ్ఫుల్ అని చెప్పలేరు. మనుష్య కో నాలెడ్జ్ఫుల్ नहीं कहा जाता, गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा ही चाहिए ना. ఏం చెప్తారు, గాడ్ ఫాదర్ పరమాత్మ తండ్రి నాలెడ్జ్ఫుల్ కూడా, పీస్ఫుల్ కూడా, బ్లిస్ఫుల్ కూడా కదా. మరి ఆయనతో వారసత్వం కూడా మనకు దొరుకుతుంది. उनमें जो गुण है वह बच्चों को मिलने चाहिए, अभी मिल रही है. అంతే కదా, తండ్రి యొక్క వారసత్వం పిల్లలకు దొరుకుతుంది కాబట్టి తండ్రిలో ఉన్న గుణాలు కూడా పిల్లలకు దొరుకుతాయి. ఇప్పుడు మనకు కూడా ఆ గుణాలన్నీ బాబాల నాలెడ్జ్ఫుల్, బ్లిస్ఫుల్, పీస్ఫుల్, మనం కూడా ఏమవుతున్నాం, మాస్టర్ నాలెడ్జ్ఫుల్, మాస్టర్ బ్లిస్ఫుల్, మాస్టర్ పీస్ఫుల్ గా తయారవుతున్నాం. మరి ఆ గుణాలు మనకు కూడా దొరుకుతాయి అంటున్నారు బాబా, ఇప్పుడు లభిస్తున్నాయి.
गुणों को धारण कर हम ऐसे లక్ష్మీ నారాయణ बन रहे हैं. గుణాలను ధారణ చేసుకుని కదా లక్ష్మీనారాయణ ఎలా అయిపోయారు, వాళ్ళు మామూలు మనుషులే మనలా, కానీ దివ్య గుణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి గుణాలను ధారణ చేసి లక్ష్మీనారాయణ సమానంగా తయారవుతున్నారు. सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे. गाया जाता है राजा रानी वजीर, वहां वजीर भी नहीं रहता. అయితే అందరూ ఒకలాగా అంటే అందరూ రాజు రాణి కాదు. ఏం చెప్తారు, రాజు రాణి మంత్రి. సత్యత్రేతాల మంత్రులు ఉంటారా, మంత్రులు అనే వాళ్ళే ఉండరు అంటున్నారు. महाराजा महारानी में पावर रहती है. जब भिखारी बनते हैं तब वजीर आदि होते, आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे. वहां तो एक राजा रानी का राज्य चलता था. అంటే అక్కడ ఏం చెప్తారు, మహారాజు మహారాణి వాళ్ళకి చాలా శక్తి ఉంటుంది అంటున్నారు బాబా. వాళ్ళే స్వయం బుద్ధివంతులు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి మంత్రులు ఉండనే ఉంటారు. ముందైతే మినిస్టర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉండేవారు కాదు. ఇక్కడైతే ఒకటే రాజు ఒకటే రాణి ఒక రాజ్యం ఉండేది. మరి వాళ్ళకి ఏం అవసరం ఉంటుంది చెప్పండి, వాళ్ళే స్వయము పరిపాలకులు ఉంటారు, శక్తివంతులు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి మంత్రుల యొక్క అవసరం ఉండదు. उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार नहीं जबकि खुद मालिक है. సలహా తీసుకునే అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మీరే యజమాని, మీరే అందరికన్నా మంచిగా మీరు సలహా ఇవ్వగలరు. లేకపోతే డెసిషన్ మేకింగ్ పవర్ అనేది మీలో చాలా ఉన్నతంగా ఉంటే మీకు మళ్ళీ మంత్రుల అవసరం ఏముంటుంది. यह है हिस्ट्री जागृति, परंतु पहले पहले तो उठते बैठते यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते. డీటెయిల్ గా బాబా జ్ఞానం యొక్క విస్తారం బాబా చెప్తున్నారు, హిస్టరీ జాగ్రఫీ. కానీ మొట్టమొదట అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏంటి, లేస్తూ కూర్చుండు. ఉట్టే బయట మనం కితనే బార్ ఉట్టే కితనే బార్ బయటతే దిన్ మే కదా, ఎన్నిసార్లు లేస్తాం ఎన్నిసార్లు కూర్చో. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి లేస్తాం, అయిపోయిన తర్వాత క్లాస్ అయిన తర్వాత అక్కడ కూర్చోము, అక్కడి నుంచి లేస్తాం మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తాం. సో ఎన్నిసార్లు లేస్తూ కూర్చుంటూ కూడా బుద్ధిలో రావాలి. మాకు చదివించేది బాబా. బాబా చదివిస్తున్నారు, యోగం నేర్పిస్తున్నారు. याद की यात्रा पर रहना है, अभी नाटक पूरा होता है. अंडरलाइन करो, याद की यात्रा में रहना. क्यों, क्योंकि नाटक पूरा होता है. हम बिल्कुल पतित बन गए हैं क्योंकि विकार में जाते, इसलिए पापात्मा कहा जाता है. మరి ఇప్పుడు మావేమంటున్నారు, స్మృతి యాత్రలో ఉండాలి. నాటకం పూర్తయిపోయింది, అయిపోతుంది, మరి పూర్తి పతితులుగా అయిపోయాం, ఎందుకంటే వికారాల్లోకి వెళ్ళిపోతూ వచ్చాము కాబట్టి పాపాత్మలుగా తయారైపోయాము అంటున్నాను. సత్యుగ్మే పాపాత్మ నహి హోతి, యుగంలో పాపాత్మలు అనేటి వారే ఉండరు అంటున్నారు బాబా. सत्युग में पापात्मा नहीं होते, वहां है पुण्यात्माएं, वह है प्रारब्ध जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रही हो. అందరూ పుణ్యాత్మలు ఉంటారంటున్నారు బాబా. మరి అదంతా బాబా అంటున్నారు ప్రారంధం, దాని కొరకు ఇప్పుడు మీరు పురుషార్థం చేస్తున్నారు. तुम्हारी है याद की यात्रा जिसको भारत का योग कहते हैं. మనం చేసే స్మృతి యాత్రకే పేరేం పెడతారు, భారతదేశం యొక్క యోగము అని చెప్తారు, ప్రాచీన భారతదేశ యోగము అని చెప్తారు. परंतु अर्थ तो नहीं समझते, योग अर्थात याद. యోగం యోగం అంటే అర్థం చేసుకోండి, యోగం అంటే అర్థం ఏంటి, బాబా స్మృతి. जिससे विक्रम विनाश होते फिर यह शरीर छोड़ घर चले जाएंगे, उसको स्वीट होम कहा जाता है. యోగంతో ఏమవుతుంది, వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి, తర్వాత ఈ శరీరాలు విడిచిపెట్టి మనం ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. ఆ ఇంటిని ఏమంటారు, స్వీట్ సైలెన్స్ హోమ్ అని చెప్తారు. आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं, हम वहां से अशरीरी यानी नंगे न अंगे आए हैं, यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है. అయితే బాబా ఏమంటున్నారు, ఇప్పుడు ఆ పరంధామం ఏదైతే ఉందో ఆత్మ కూడా చెప్తుంది, నేను శాంతి ధామంలో ఉండే వారిని, నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అశరీరిగా పాత్ర అభినయం చేయడానికి, తీసుకున్నాను శరీరాన్ని. ये भी समझाया है माया 5 विकारों को कहा जाता है. क्योंकि लोग क्या समझते हैं, जिसके पास बहुत धन दौलत है क्या कहते हैं, ये तो देखो माया में है. धन दौलत को माया नहीं कहते, 5 विकारों को माया कहते. మరి బాబా ఇది కూడా అర్థం చేయిస్తారేంటి, మాయా అని దేనంటారు, పంచ వికారాలని చెప్తారు. यह 5 भूत है. भूत अगर किसी के अंदर आते, किसी के घर में भूत होते
तो क्या शांति से बैठते क्या? कितना हल्ला गुल्ला मचा देते हैं, अशांत कर देते हैं। ऐसे हमारे अंदर ये भूत ही हमको दुखी बना देते। काम का भूत, क्रोध का भूत नंबर 1 है। नंबर 1 भूत कौन सा है? కామ్యక భూతం, కోపమ్యక భూతము. నంబర్ 1 భూతం ఏంటి? కామం. కామము దేహాభిమానం. దేహ అభిమానము కదా. నంబర్ 1 భూతం అంటే బాబా అంటారు దేహ అభిమానం యొక్క భూతం. बाप समझाते हैं सत्युग में विकार होते नहीं, उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना यह तो बाप का ही काम है। మరి సత్యుగంలో బాబా అంటున్నారు ఇక్కడ అసలు వికారాలే ఉండవన్నమాట. దాన్ని సంపూర్ణ నిర్వికారి ప్రపంచం అని చెప్పేసి చెప్తారు కదా. మరి ఇదైతే సంపూర్ణ వికారి ప్రపంచము. మరి వికారి ప్రపంచాన్ని నిర్వికారిగా చేయడము బాబా యొక్క పని. उनको ही सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। ఎందుకంటే బాబా టైటిల్ ఏంటి? సర్వశక్తివాన్ పతిత పావన్ జ్ఞాన సాగరుడు అని చెప్తారు. इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होती सतयुग में ही वॉइसलेस दुनिया है। बाप कहते हैं अब तुमको विशेष से वॉइसलेस बनना है। మరి బాబా ఏమంటున్నారు? ఇప్పుడు ఈ సమయంలో అందరూ భ్రష్టాచారం అంటే వికారాలతోనే జన్మ తీసుకుంటారు. ఈ సమయంలో అందరూ భ్రష్టాచారంతో ఉన్నారు. సత్యుగంలో నిర్వికారి ప్రపంచం. బాబా అంటున్నారు మీరు వికారుల నుంచి నిర్వికారులుగా తయారు కావాలి. कहते हैं इस सब बिगड़ बच्चे कैसे पैदा होंगे? వికారాల్లోకి వెళ్ళకూడదు, వికారాలు వదిలేసేయాలంటే ఏమంటారంట? ఇది లేకపోతే ఎలా అండి? వికారాల్లోకి వెళ్ళకపోతే పిల్లలు ఎలా అండి పుడతారని అడుగుతారు. बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे ही नहीं। इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। ఇప్పుడు అన్నిటి యొక్క అంతిమ సమయం కదా ఇది, అంతిమ జన్మ. మరి మృత్యులోకమే సమాప్తమైపోతుంది. దీని తర్వాత వికారి మనుషులే ఉండరు. కాబట్టి బాబాతో పవిత్రంగా అవుతాము అని ప్రతిజ్ఞ చెయ్యాలి. कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। वह कसम उठाते हैं झूठा। गार्ड जिसके लिए कसम उठाते उसको तो जानते नहीं। अभी भगवत गीता के ऊपर क्या कहते हैं? भगवत गीता पे हाथ रख करके सब सत्य बताएंगे, लेकिन गीता ज्ञान दाता कौन है वो ही नहीं जानते। ఇప్పుడు భగవంతుని మీద చూడడం చాలా మంది ఏం చేస్తారు? ఒట్టు పెట్టుకుంటారు. భగవంతుని సాక్షిగా చేసుకొని నేనంతా నిజమే చెప్తాను, నిజంగానే ఉంటాను, వికారాల్లోకి వెళ్ళము అని ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు. కానీ ఎవరి మీద మీరు ప్రతిజ్ఞ చేశారో ఆయన గురించి మీకు తెలియకపోతే అది అసత్యం అయిపోయినట్టే కదా. वह कब कैसे आता है उनका नाम रूप देश काल क्या है कुछ भी नहीं जानते। చెప్తారు ఈశ్వర్ కో హాజిర్ నాజిర్ సమజ్ కర్కే హమ్ సచ్ బోలేంగే. ఇలా కూడా అంటారు ఈశ్వరుడు ఎప్పుడు నా ఎదురుగా ఉన్నారు, నా సమ్ముఖంగా ఉన్నారు, నా ప్రెజెన్స్ లో ఉన్నారు అనుకొని నేను సత్యం చెప్తానంటారు. కానీ అసలు ఈశ్వరుడు ఎప్పుడు వస్తారు, ఆయన నామరూప దేశ కాలాలు ఏంటి ఏం తెలుసుకోరంటున్నారు బాబా. बाप आकर अपना परिचय देते हैं अभी तुमको परिचय मिल रहा है। తండ్రినే స్వయంగా వచ్చి మనకి పరిచయాన్ని ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీకు పరిచయం లభిస్తుంది. దునియా భర్ మే కోయి భీ గాడ్ ఫాదర్ కో నహీ జానతే. ప్రపంచమంతట్లో ఎవ్వరికి గాడ్ ఫాదర్ గురించి తెలియదు అంటున్నారు. బులాతే భీ హే పూజా భీ కర్తే హే పరంతు ఆక్యుపేషన్ కో నే జానతే. ఓ పరమాత్మ రండి అని పిలుస్తూ ఉంటారు, పూజలు కూడా చేస్తారు, కానీ తండ్రి యొక్క ఆక్యుపేషన్ ఎవరికి తెలియదు అంటున్నారు. अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाप टीचर सतगुरु है కదా. బాబా కర్తవ్యం ఏంటి? పరంపిత పరమాత్మనే మనకి తండ్రి కూడా, టీచర్ కూడా, సద్గురు కూడా. या बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है. స్వయంగా బాబా మనకి పరిచయాన్ని ఇస్తున్నారు. నేను మీకు తండ్రిని, నేనే శరీరంలోకి వచ్చి ప్రవేశిస్తున్నాను. प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है किसकी? ब्राह्मणों की. फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो, मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ. ప్రజాపిత బ్రహ్మ ద్వారా బ్రాహ్మణుల స్థాపన అవుతుంది. మళ్ళీ బ్రాహ్మణులే చదువుకుని దేవతలుగా అవుతారు. మళ్ళీ బాబా వచ్చి ఏం చేస్తారు? బ్రాహ్మణులను చదివించి దేవతలుగా చేస్తారు. నేను వచ్చి మిమ్మల్ని శూద్ర నుంచి బ్రాహ్మణులుగా చేస్తా అంటున్నారు బాబా. बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर.
कल्प 5000 वर्ष का है। यह सृष्टि चक्र तो फिरता रहता है। బాబా వస్తారు ఎప్పుడు కల్పం యొక్క సంగమయుగంలో. కల్పం అంటే 5000 ఇయర్స్. ఈ సృష్టి చక్రం తిరుగుతూనే ఉంటుంది అంటున్నారు బాబా. मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने, फिर मैं आदि सनातन देव देवता धर्म स्थापन करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ कि तुम पढ़कर 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते. బాబా చేంజ్ చేస్తారు సంగమయుగంలో. ప్రతి 5000 సంవత్సరాలకు ఒకసారి కల్పంలో బాబా వస్తారు. ఈ సృష్టి చక్రం కూడా తిరుగుతూ ఉంటుంది. నేను వస్తాను పాత ప్రపంచాన్ని కొత్తగా చేయడానికి, పాత ధర్మాల వినాశనం చేయించి తిరిగి మళ్ళీ సనాతన దేవత ధర్మాన్ని స్థాపన చేయిస్తారు. పిల్లల్ని చదివిస్తాను అంటున్నారు. మళ్ళీ మీరు చదువుకొని 21 జన్మల మనుషులు నుండి దేవతలుగా తయారవుతారు. పढ़ाई योग दोनों पर बहुत अटेंशन रखने की बात है ना. देवताएं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा सब है, बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाएंगे. क्योंकि सत्युग त्रेता में जितने भी लोग, अभी सत्युग में जितने भी आएंगे, मान लीजिए शुरुआत में 9 लाख से और बाद में बाबा ने कहा ना 1-2 करोड़ हो जाएंगे. जितने भी है कलयुग सत्युग अंत तक आएंगे तो 1 करोड़, ऐसा परसों बाबा ने कहा था ना, तो उतना हो जाएंगे. तो जितने भी आएंगे वो सब अपने को देवता वर्ण का ही कहेंगे. భారతదేశ వాసులం మేము అని ఎలా అయితే చెప్పుకుంటారో అక్కడ సత్యుగంలో వచ్చే వాళ్ళందరూ దేవతలే. అది రాజు కానివ్వండి, రాణి కానివ్వండి, ప్రజా కానివ్వండి. కానీ బాబా ఏమంటున్నారు, వాళ్ళ యొక్క పురుషార్థం అనుసారంగా ఉన్నత పదవిని పొందుతారు. अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा. समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद जाकर पाएंगे. ఇప్పుడు మీరు ఎలాంటి పురుషార్థం చేస్తారో అప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారు మీరు కల్ప కల్ప మీద పురుషార్థం చేస్తే ఇదే పదవిని పొందుతాము అని. यह तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं. మీ పిల్లల బుద్ధిలో ఏముంది, మన ఎవరు చదివిస్తున్నారు, నిరాకార భగవంతుడు వచ్చి చదివిస్తున్నారు. उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे. बिगर याद किए विकर्म विनाश नहीं हो सकते. कोई चांस नहीं. మరి బాబాని గుర్తు చేయకపోతే మీ వికర్మలు వినాశనం కావాలంటున్నారు బాబా. मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि हम कितने जन्म लेते. शास्त्रों में कोई ने गपोड़ा लगा दिया 84 लाख जन्म. अभी तुम जानते हो 84 जन्म है या अंत का जन्म है, फिर हमको स्वर्ग में जाना है. అంటే మనుషులకి ఇంత కూడా తెలియదు అనమాట, అసలు ఎన్ని జన్మలు తీసుకుంటాము. అందుకే శాస్త్రాలు ఎంత గొప్పని చెప్తారంటే 84 లక్షల జన్మలండి అంటారు. మీకు తెలుసు కేవలము 84 జన్మలు. यह अंत का जन्म है, फिर हमको स्वर्ग में जाना है. पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे. ఇప్పుడున్న ఈ సంగమయుగం ఇదే మన అంతిమ జన్మ అన్నమాట. మళ్ళీ తర్వాత మనము స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతాము. అంటే ఫస్ట్ పరంధామానికి వెళ్తాం, తర్వాత స్వర్గంలోకి వస్తాము అంటున్నారు బాబా. अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है ना सभी ने. బాబాతో నేను ఏదైతే పవిత్రంగా ఉంటాము అని మీరు ప్రతిజ్ఞని చేశారు. మరి బాబా ఏం చెప్తున్నారు, उस पर पक्का रहना है. बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है. काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है. బాబాతో ఏదైతే పవిత్రంగా ఉంటామో అని ప్రతిజ్ఞ చేశారో దానిపైన సంపూర్ణంగా ఉండాలి, దృఢంగా ఉండాలి. పక్కా అంటే దృఢంగా ఉండాలి, స్థిరంగా ఉండాలి. కామ క్రోధాలు లాంటి భూతాలపైన విజయాన్ని తప్పకుండా ప్రాప్తి చేసుకోవాలి. काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है.
కామ క్రోధాల యొక్క భూతాలపైన విజయాన్ని తప్పకుండా ప్రాప్తించుకోవాలి. दूसरा पॉइंट, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है. నడుస్తూ తిరుగుతూ ప్రతి కార్యము చేస్తూ కూడా చదివించే తండ్రిని ఎప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. हमें कौन पढ़ाते हैं ये बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सब गुरु भी है. तो अगर हम बाप का कदर रखेंगे तो टीचर गुरु का भी कदर हो जाएगा. अगर बाप की अवज्ञा करेंगे तो टीचर गुरु का भी अवज्ञा हो जाएगा. इसलिए पढ़ाने वाले की याद हमेशा रखनी चाहिए. నడుస్తూ తిరుగుతూ ప్రతి కార్యము చేస్తూ చదివించే తండ్రిని జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है. ఇప్పుడు నాటకం పూర్తయిపోతుంది కాబట్టి ఈ అంతిమ జన్మలో పవిత్రంగా తప్పకుండా కావాలి. अब यह नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है. పవిత్రంగా కాకపోతే సత్యయుగంలోకి వెళ్ళలేము కాబట్టి పవిత్రంగా తప్పకుండా కావాలి. आज का वरदान एक लगन. कितना अच्छा वरदान है. एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा. एक ही लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव. ఒకటే ఆసక్తి అన్నమాట. అంటే ఒకటే దృష్టి, బాబా నేను నా బాబా అంతే. ఒకటే భరోసా, ఒక్క బాబా మీద సంపూర్ణ విశ్వాసం. అలాగే ఏకరస స్థితి ద్వారా సదా నిర్విఘ్నంగా ఉండే నివారణ స్వరూపులుగా కండి. ఇస్తారు. సదా ఏక बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी यह अनुभव ही ना हो. कितना अच्छा, ये बहुत अच्छा है. देखो बाबा क्या कहते हैं, सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई वस्तु या व्यक्ति है भी यह अनुभव ही ना हो. जैसे मीरा के लिए कहते हैं ना, मीरा को हर जगह पर कृष्ण ही नजर आता था, कोई नजर नहीं आता था. सर्वम कृष्णमयम, जहां भी देखो उसको श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती थी. ऐसे हमारा भी एक बाप के ऊपर इतनी लगन हो कि दुनिया में कोई वस्तु, कोई वैभव, कोई व्यक्ति, कोई अनुभव ही ना होगी. ये भी है, वो भी है, बस मैं और मेरा बाबू, बस. ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं. वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते. कारण को देख कमजोर में बनते, निवारण स्वरूप बन जाते. ఇంత మంచి బాబా వరదానం ఇస్తున్నారంటే సదా ఒక్క బాబా యొక్క ఆసక్తిలో, బాబా యొక్క కర్తవ్యం యొక్క ఆసక్తిలో ఎలా మీరు నిమగ్నమైపోయి ఉండాలంటే ప్రపంచంలో ఏ వస్తువు, ఏ వ్యక్తి ఉన్నా మీకు అనుభవం కాదు. माना आपका एक जगह पर कंसंट्रेशन है, समझ लीजिए किसी चीज में बहुत इन्वॉल्वमेंट से आप काम कर रहे हैं, तो आजू बाजू में कोई कुछ भी होता है, फिर उसका सुध बुध भी नहीं रहता. ఏదైనా ఒక దాంట్లో మీరు పూర్తిగా నిమగ్నమైపోయినారు అనుకోండి, చుట్టుపక్కల ఎలాంటి గొడవలు జరుగుతున్నా, ఎలాంటి అంటే సౌండ్ ఉన్నా, ఏమున్నా అసలు మీకు దానికి మీకు అసలు సంబంధం ఉండదు అనమాట. అలా పూర్తి ఒక్క బాబా స్మృతులు ఎంత నిమగ్నమైపోయి ఉండాలి అంటే ప్రపంచంలో వస్తువులు, వ్యక్తులు ఉన్నా సరే మీకు అనుభవం కాదు. అలా ఒకే ఒక పరమాత్మ స్మృతిలో, ఒకే భరోసాలో, ఏకరస సంస్థలో ఉండే పిల్లలు ఎప్పుడూ నిర్విఘ్నులుగా ఉండి ఉన్నతి చెందే కళని అనుభవం చేసుకుంటే ఇప్పుడు ప్రోగ్రెసివ్. వాళ్ళు కారణాన్ని కూడా పరివర్తన చేసి నివారణ రూపంగా తయారు చేస్తారు. కారణాన్ని చూసి బలహీనం కాదు, कारण को देख कमजोर नहीं बता रहे, ये कारण आ गया ना, क्या करें, इस कारण से हम नहीं कर पाते, इस कारण से हमसे नहीं हो पाता. కారణాన్ని చూసి వాళ్ళు బలహీనంగా కాదు, నివారణ స్వరూపులుగా తయారవుతారు. వచ్చింది కారణం, సరే సమస్య వచ్చింది, దీని సమాధానం ఏంటి, ఆ స్వరూపులుగా వారు తయారవుతారు.
स्लोगन अशरीरी बनना वॉइसलेस सेट है, वायरलेस सेट है। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। देखो इन दोनों की कितना गहरी संबंध है। अशरीरी माना बॉडीलेस स्टेज, शरीर में रहते हुए डिटैच स्टेज। ये क्या है? वायरलेस सेट। अगर इस वायरलेस सेट की सेटिंग करना है तो निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे तभी आप अशरीरी बनेंगे, तभी आप वायरलेस सेट सेट कर सकते हैं, तो बाबा के साथ डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो అశరీరిగా కావడం అంటే ఏంటి? వైర్లెస్ సెట్ లాంటిది అన్నమాట. అయితే ఈ వైర్లెస్ సెట్ ని సెట్ చేసుకోవాలంటే ఆధారం ఏంటి? వాయిస్లెస్ బనన అంటే నిర్వికారులుగా తయారవ్వడమే వైర్లెస్ సెట్ యొక్క సెట్టింగ్. మీరు ఎంత నిర్వికారులుగా అవుతూ ఉంటారో అంతేమవుతుంది, వైర్లెస్ సెట్ అనేది మీరు కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. వైర్లెస్ కరెక్ట్ గా ఉందనుకోండి, బాబాతో కనెక్షన్ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. కనెక్షన్ కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు మీకు బాబా యొక్క టచింగ్స్ అవన్నీ కూడా చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతాయి. अच्छा, अमृत वेले अपने भाग्य और नशे और खुशी की स्मृति। कल बाबा ने बताया ना, जैसे सतयुग में प्रकृति के साज हमको उठाते, लेकिन यहाँ पर तो स्वयं परमात्मा प्रकृतिपति हम बच्चों को मीठे बच्चे, आओ बच्चे, लाडले बच्चे कह करके अमृत वेला उठाते हैं। सेकेंड पॉइंट, एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन, आज भी बाबा ने कहा आपको पढ़ाने वाला कौन, इसकी स्मृति में रखो। तो అమృత వేళ పాయింట్ కూడా ఎంత కోఇన్సిడెంట్ గా అన్నమాట. ఏం గుర్తుంచుకోవాలంట ఒక విషయము, మీకు లేపేది ఎవరు, మిమ్మల్ని మేల్కొల్పేది ఎవరు? అమృత వేళ. ఈ పాయింట్ బాప్ కా ప్యార్ ఉఠాతా హై కదా, బాబా యొక్క ప్రేమ మనల్ని మేల్కొల్పుతూ ఉంటుంది కదా, బాబా యొక్క ప్రేమనే మనల్ని లేపుతూ ఉంటుంది. दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, శక్తియా बढ़ते हैं. మరి ఆలోచించండి, దినం యొక్క ఆరంభం ఎంత శ్రేష్టము. స్వయం పరమాత్మ వచ్చి మిమ్మల్ని లేపుతున్నారంటే ఆ రోజు యొక్క ఆరంభం ఎంత శ్రేష్టంగా ఉంటుంది. ఇంకా బాబా స్వయంగా కలయికను జరుపుకోవడానికి మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు, ఆత్మిక సంభాషణని చేస్తున్నారు, శక్తులను మీలో నింపుతున్నారు. तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है. రోజు బాబా వచ్చి లేపుతున్నారు, రోజు మీకు శక్తిని నింపుతున్నారంటే ప్రతి రోజు యొక్క ఆది కాలం ఎంత శ్రేష్టమైనది ఆలోచించండి. बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो. ప్రశ్న అడుగుతున్నారు బాబా. బాబా ప్రేమతో, బాబా అంటే ప్రేమతో, బాబాని కలవాలి, ఇదే టైము మనకి ఉచితమైన సమయం అని చెప్పేసి ప్రేమగా లేస్తారా, లేకపోతే అప్పుడప్పుడు లేవాలి కదా, తప్పదు కదా, నియమం ఉంది కదా అని లేస్తారా? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते, अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते, उठाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ. तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना. మరి బాబా ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు చూడండి, యథార్థమైనటువంటి ప్రేమతో కూడినటువంటి పాటలు మిమ్మల్ని లేపుతూ ఉంటాయి. మరి అమృత వేళ నుంచి బాబా ఎంత స్నేహంతో మిమ్మల్ని పిలుస్తారు, మిమ్మల్ని వచ్చి లేపుతూ ఉంటారు. మధురమైన పిల్లలు, ప్రియమైన పిల్లలు రండి అని. మరి ఎవరిదైతే ఆది ఇంత శ్రేష్టంగా ఉందంటే మధ్యము మరియు అంతం అనేది తప్పకుండా ఎలా ఉంటుంది? శ్రేష్టంగానే ఉంటుంది అంటున్నారు బాబా. अच्छा, ओम शांति.